महेश कैमरा भाई एमसीसी వాళ్ళు అవపడతలే కదా బాబు అని చెప్ప జరగ బాబు एक कदम पीछे चार भैया ఏం జరగ బాబు ముందుకు పోతుంది అది పట్టుకోండి సార్ అది పట్టుకోండి సార్ అది పట్టుకోండి గొడగడం వస్తుంది అది అవపడతామా బాబు ఎల్సీసీ బ్యాక్ వద్దు పైకి వద్దు పైకి అసలు అన్నా ఒక్క నిమిషం అన్నా మీకు అర్థం వస్తుంది అన్న బాయ్ జరగనా మీరు వేసి శేఖర్ భాయ్ సుబ్బు భాయ్ కొంచెం అటు జరగండి గొడుగులు వర్షం పడుతుంది మొత్తం తొందరగా मीडिया को दे सर Thank you. Once again, Pikkumalla Upender, a retired manager with the State Bank of India, and his wife Manjula. From 1988 to 1993, during his class 1 to class 5, he studied in Sri Saraswati Shishu Mandir School at Lakshatipet in Mancheriala district. After primary school, Santosh joined the Sainik School, Korukonda in Vijayanagaram district, where he studied through class 12. Babu was selected to join the National Defence Academy 105th course and was commissioned into the 16th Bihar Regiment on 10th December 2004 as a lieutenant. And also served with the UN peacekeeping force in the Democratic Republic of the Congo during the ongoing Kivu conflict.
During a major joint operation conducted by DRC and South African forces against Yuma defenses of Congo rebels, Babu and his unit were caught in crossfire. Yet his bold actions prevented the rebels from inflicting casualties on the joint force. In 2009, Colonel Santosh Babu saw married Miss Santoshi. The couple has 2 children, daughter Abhigna and son Anirudh. Colonel Santosh Babu Sir was promoted to the rank of Lieutenant Colonel on 10th December 2017. He took over the command of 16 Bihar on 2nd December 2019 on promotion to the rank of Colonel. Colonel Santosh Babu Sir is an alumnus of the prestigious Defence Service Staff College at Wellington. Thank you. Monitored the Chinese forces in the Galwan Valley to ensure their disengagement. On 14th June, a group of PLA troops erected tents and an observation post on the LAC in contravention of an agreement made on 6th June. Following this, Colonel Babu personally led a delegation to the Chinese on the night of 15th June. Colonel Babu attempted to ask them why they had erected the observation post. A PLA soldier then reportedly pushed the colonel while cursing him in Chinese, causing the Indian soldiers to engage the PLA troops in a 30-minute fist fight. Both sides sustained injuries. They outnumbered 3-1 with sticks, stones and cloths wrapped in barbed wire. In response, the soldiers of 16th Bihar charged the PLA soldiers with bayonets and also attacked them with their own iron rods and clubs. PLA reinforcements then began throwing large stones at the Indian troops, one of which by chance struck Colonel Babu on the head at around 9 p.m., causing him to fall into the Galwan River. 2 other soldiers, Havaldar Palani and Sipai Kundan Oja, also suffered serious injuries and succumbed to wounds, while 17 other soldiers and junior commissioned officers also died from various injuries. In response, the soldiers combat and inflicted heavy casualties upon them. For his bravery, Colonel B. Santosh Babu was posthumously awarded the India's second highest wartime gallantry award. उस घर की दीवारें भी रोई होगी, खोया है जिन माँओं ने, लाल अपना न जाने वो माए कैसे सोई होगी, कतरा कतरा बहे खून का आप, आखिर हिसाब देना होगा, क्यों ना बढ़ के मेरे सीने में भी आग, आखिर कब तक कोई रहे ना मौन, छलनी किया जिन दहशत गर्दों से ना, अब उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी, भूलना नहीं कच ये देश जवानों का वास, ये उनके घर में घुसकर బెటాలియన్ తెలంగాణ నల్గొండ కళ్ళు మూసుకొని కలలు మేము కంటున్నాం, కనురెప్ప వేగ కాపలాను కాస్తుంటావు, ప్రాణానికి విలువ లేక బలవంతపు మరణం మేం కోరితే దేశానికి నీ ప్రాణం పణం పెట్టి త్యాగానికి రుజువయ్యావు. అమ్మ నాన్న అక్క చెల్లి అన్న ఆలి అందరూ ఉన్నా ఆనందం లేదంటూ ఆక్రోశం మాదైతే అందరినీ వదిలి మా చిన్నప్పులకు భరోసా ఇస్తున్నావు. ఏ ఎండకు ఆ గొడుగు మేం పడితే ఎండనక వాననక నువ్వు కష్టపడుతున్నావు. శత్రువు అనే మాట ఉన్నంత వరకు ప్రాణ భయం ఉందని తెలిసే ఆ శత్రువుని ఎదిరించే దారిలో మా ప్రాణాలకు అండ నువ్వయ్యావు. జోహార్ జవాన్, మీలాంటి సైనికులున్న మేరా భారత్ మహాన్. 9 మాసాలు మోసి కని కోటి ఆశలతో పెంచి తన రుణం కంటే దేశం కోసం తీర్చుకోవాల్సిన రుణం గొప్పదని సాగనంపై కన్న తల్లి నీకు వందనం. ఇతర ఉన్నతాధికారులు, మిలిటరీ అధికారులు, ఎన్సీసీ సిబ్బంది, విద్యార్థులకు, మిగతా సోదరి సోదరులకు నా నమస్కారం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఈ డిఫెన్స్ వాళ్ళు అరేంజ్ చేసిన దానికి మేము సంతోష్ బాబు మహావీర చక్ర అవార్డు ఆయన తల్లిదండ్రులుగా ఒకంత సంతోషపడుతూ మరింత గర్విస్తున్నాం. ఎందుకనంటే నేను ఇంటర్మీడియట్ చదివే రోజుల్లో డిఫెన్స్లో చేరుదామని
ప్రయత్నించాను, అటెండ్ అయ్యాను కూడా. దాంట్లో 3 టెస్టుల్లో చివరి టెస్టులో నేను క్వాలిఫై కాలేక వెనుదిరిగాను. ఆ తర్వాత స్టడీస్ మీద చూస్తున్నాను. కానీ నాకు ఒక అసంతృప్తి ఉండిపోయింది. నేను డిఫెన్స్లో చేరదామన్న కోరిక అలాగే ఉండిపోయింది. ఎలా అనేది. ఆ రోజుల్లో ఇప్పట్లాగా సోషల్ మీడియా కానీ అవేర్నెస్ కానీ చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఎక్కువ లేరు. అప్పటికి తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ సీనియర్స్ వాళ్ళు గైడెన్స్ చేసి ప్రయత్నించిన లాభం లేకున్నాను. సరే, ఆ తర్వాత నేను ఏదో కోర్స్ చదువుకోవడం, తర్వాత ఉద్యోగంలో చేరడం, అది బ్యాంక్ ఉద్యోగం. తర్వాత మళ్ళీ కొడుకు కలగడం, అతను దినదిన ప్రవర్తన అవుతూ ఉంటే చదువు గురించి బెంగపడి దీన్ని ఎట్లా చేయాలి, ఏం చేయాలి అనే ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మంచి విద్య, మంచి క్రమశిక్షణ, మంచి బుద్ధులు ఇవన్నీ కావాలి. ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని ఆలోచిస్తే దాంట్లో సైనిక్ స్కూల్ అని నాకు మా కొలీగ్ చెప్తే దాన్ని బట్టి సైనిక్ స్కూల్కి ప్రయత్నించాం, దొరికింది. ఇక ఆ విధంగా ఆయన కెరీర్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. అయితే ఇందులో ముందు నాలో తీరని కోరికని మా అబ్బాయిలో తీసుకున్నాను. ఇవాళ నేను విద్యార్థులకు, ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఎన్సీసీ వాళ్ళు, ఇంకా విద్యార్థులు యువతకు కూడా చెప్పగలిగినట్టే చేరాలనే సంకల్పం ముందు ఉండాలి. అది కనుక ఉంటే ఎన్నో దారులు ఉన్నాయి, ఎన్నో రకాల ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. బేసిక్గా నాకు తెలిసి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉంటే ఇక క్వాలిఫికేషన్ పెద్దగా సంబంధం లేకుండా దానికి తగ్గట్టుగా మనకి తెలివితేటలు లేదా క్లాసులో మనకి 100% మార్క్స్, 90% మార్క్స్ లేవనే బెంగ లేకుండా యావరేజ్ స్టూడెంట్కైనా సరే డిఫెన్స్లో ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్లో ఉద్యోగాలు దొరికే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. రక్షణ రంగం అది ఏదైనా కానీ, ఇక్కడ ఉన్న పోలీసే కానీ, సివిల్ పోలీస్ కానీ, సిఆర్పిఎఫ్ కానీ, సిఐఎస్ఎఫ్ ఏదైనా కానీ, డిఫెన్స్, ఆర్మీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ ఏదైనా సరే యూనిఫామ్ రక్షణ, ప్రజల రక్షణ, దేశ రక్షణ, ఇలాంటి జాబుల్లో ఉన్న తృప్తి నేను మా అబ్బాయి ద్వారా చూశాను, విన్నాను. ఎలా తృప్తి పడతారంటే అలా. నేను కూడా బ్యాంకులో చేశాను, ప్రజాసేవ అని ఉంటుంది. సరే, ఇందులో కూడా కొంత మాకు ఎంత 90% సాటిస్ఫాక్షన్ ఉన్నా, 10% అన్నా అసంతృప్తి ఉండేది. అబ్బా ఎలాంటి ఉద్యోగం చేస్తున్నామని. కానీ నా కొడుకు సంతోష్ బాబు ఆయన సర్వీస్లో ఎన్నడూ కూడా తన ఉద్యోగం పట్ల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయలేదు. ఎలా ఉందిరా ఉద్యోగం, ఆ పోస్టింగ్ ఎలా ఉంది, ఈ ఫలానా పోస్టింగ్ ఎలా ఉంది, ఎలా అడిగినా కానీ బాగుంది, దేనికదే బాగుంది. మరి కష్టాలు లేవా? ఉంటాయి, అవి బాగులే. కష్టాలు లేని ఎక్కడ? కష్టాలు లేని మనకి ఎక్కడ సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది? కష్టం లేని ఎక్కడ ఫలితం వస్తుంది అనేవాడు. ఆ విధంగా నాకు మా బాబు పట్ల సంపూర్ణ అవగాహన ఉంది. వాడిని నేను ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాను. మిగతా యువతకి ఎవరైనా అడిగినా కానీ సైన్యంలో ఏంటి చేరితే అంటే ఏమీ అన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో. అన్నిటికంటే మించి సాటిస్ఫాక్షన్. మిగతా సౌకర్యాలు మీ అందరికీ తెలిసే, క్యాంటీన్ ఫెసిలిటీ, ఫ్రీగా వచ్చే బస్సు ట్రాన్స్పోర్ట్, జెట్, ఇవన్నీ హాలిడేస్ చాలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అన్నింటితో పాటు సంతృప్తి, సాటిస్ఫాక్షన్, జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంటుంది, చాలా ఉంది. ఇటు పోలీసులో కూడా మనం చూస్తున్నాం. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్రకటించిన వేకెన్సీల్లో కూడా ఎక్కువగా పోలీస్ శాఖలో ఉన్నాయి. అట్లానే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో కూడా ఎక్కువ వేకెన్సీలు కూడా డిఫెన్స్లోనే ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు మంచి జీవితం కావాలనుకోవాలి. మంచి జీవితం కావాలనుకుంటే మంచి రంగం ఇది అక్షర దళాలు అనేది. ఇది అనుమానం లేకుండా చెప్తున్నాను. వాళ్ళ సంతోష్ బాబు చేరింది డైరెక్ట్ ఆఫీసర్ కానీ అందరూ అలా చేరాలంటే ప్రయత్నిస్తే కొంతమంది అయినా చేస్తారు. అందరూ ఆఫీసర్గా కాకుండా ఇంకా సిపాయిగా, ఇంకా చాలా రకాలుగా, ఎన్నో రకాలుగా డ్రైవర్గా, ఇంకా ఎన్నెన్నో రకాలు, చాలా రకాలు ఉన్నాయి. సివిల్లో ఎన్ని రకాల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, డిఫెన్స్లో కూడా అన్ని రకాలు ఉన్నాయని విన్నాను నేను. ఆ విధంగా మీకు నచ్చిన ప్రొఫెషన్లో ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉంటే అప్లై చేసుకోండి. తప్పనిసరి దొరుకుతుంది. గవర్నమెంట్ గవర్నెన్స్ జిల్లా లెవెల్లో వీరున్నారు,
హాస్టల్ లెవెల్లో కూడా ఆఫీస్ ఉంది. తర్వాత పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ పడుతూ ఉంటాయి. ఆ విధంగా కూడా మీరు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. ఎర్లీ ఏజ్లో సెటిల్ కావచ్చు. ఇది నేను కూడా మా అబ్బాయి విషయంలో చూసింది. ఎర్లీ ఏజ్లో మా వాడు 21 ఇయర్స్కే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ అయ్యారు. అట్లా మీరు ప్రయత్నిస్తే అలా కూడా తక్కువ ఏజ్లో 21 ఇయర్స్కి ఆఫీసర్ అవ్వచ్చు. లేదు ఇంకా ఎర్లీ ఏజ్లో 16 ఏళ్ళకి 17 ఏళ్ళకి 18 ఏళ్ళకి చేరాలి సర్వీసులు అంటే కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆ విధంగా మీరు ఈ అవకాశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటే తప్పనిసరి విజయం సాధిస్తారని నా నమ్మకం. ఎక్కువగా చెప్పదలుచుకునేది నాకు బోర్డులో తీర్చదలుచుకునేది ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ ఈరోజు ఆర్గనైజ్ చేసిన అధికారులకి ఎన్సీసీ టీంలకి నేను నా ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ విరమిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Good morning, everyone. It's a proud privilege to be present here to honor our war hero, Colonel Santosh Babu Mahavir Chakra. And I'm also very privileged and proud to be sitting alongside parents of Colonel Santosh Babu. The National Cadet Corps has taken it upon itself to look after the statues of war veterans, gallantry award winners once in a while. It is also a step to tell the cadets that we have to have a sense of belonging. The nation awards gallantry awards, nation awards, bravery awards to many of our heroes. But thereafter, we also should be taking enough responsibility to look after them. So the National Cadet Corps cadets is trying to showcase that the war veterans are remembered not just for what they did, but they will continue to be remembered forever by showing that we will look after the statues erected by the state once in a while, and the local corporations, the municipalities will also pitch in to look after the heroes who belong to the state. I am sitting alongside the parents of Colonel Santosh Babu, and it is so nice that they could come along today and be a part of this small function organized to honor Colonel Santosh Babu. And it's also nice that there is the police, the SP was here, and they had a nice poetry to say about the war veteran. And we will continue, the National Cadet Corps will continue to honor all gallantry award winners across the country. It is not just in Telangana that this is happening. It is a series of events that will happen all over the country. Already we've had 2 such events happening in other states. Every month there will be events happening across the country where we will be honoring the gallantry award winners by commemorating through an event like this. Thank you very much.